Welcome my dear students to your new semester, that is third semester, and in this semester also you have to study some important subjects. One of them is financial markets and institutions, and I am going to handle with the subject financial markets and institutions, and along with me Sudha Miss also taking you two important modules in the subject, module 3 and module 4. It will be handled by Sudha Miss, and I will explain, and I will handle module 1, module 2 and module 5. Okay, so that's the introduction of the subject, and in the subject financial markets and institutions, not a newer term. It's not a newer subject to you, and you know what are its important contents, what is financial market, and the major institutions in the financial market, especially in India, what all institutions are functioning in the field of financial markets. You know that, but in this subject we have to deal with the various topics in a detailed manner. Okay, so in the subject there are 5 important modules, and in module 1 we are introducing about financial market, financial system, what is financial market, what are the various types of financial markets, important functions and all these things. And in module 2 it's especially it is dedicated to commodity markets, and you know what is commodity market, especially markets which deals with commodities, agricultural products, and likewise precious metals and all these things. So what are the various institutions which handles with these commodities. And module 3, the various financial instruments are there, especially primary issue instruments, secondary issue instruments, and what are the various functions relating to, and what are the various important activities relating to those instruments. And next in module 4, development financial institutions we are studying, like AMFI, IFCI, NABARD, SFCs, etc. We are studying so many institutions there. And in module 5 we are studying about foreign capital flows, and it's just a continuation. We have studied it in international business. When you are studying international business in your second semester, we have studied what is FIIs, FIPs and all those things you have studied there. So adinte oru expansion aanu module 5 il namukku kaanan sadhikka. So these are the 5 important modules you have to study in this subject, that is financial markets and institutions. Okay, then before starting with the first module, we have to study in detail what's a financial system, and what's the importance of financial system. What do you mean by financial system? Financial system, it includes all the important factors and all the important institutions like intermediaries, instruments which essentially helps the collection and as well as allocation of different types of savings and different types of economic benefits to individual as well as institutional holders. And that's meaning of a financial system. And you know that financial system is very much important for the economic development of a nation, and to India also it's very much important. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേരിയസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്, ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്.
And you know that for the economic development of a nation, the savings from the individual and the institutional investors should be mobilized. അല്ലേ, സേവിങ്സ് നമ്മൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്യണം. ആ സേവിങ്സിനെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്കാണോ ആ സേവിങ്സിനെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ആ സേവിങ്സ് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കും കൂടുതൽ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കും തിരിയുന്നത്, അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരിലേക്കും, അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കാം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കാം, അവരിലേക്ക് അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ a financial system may be defined as a set of institutions, instruments and markets which encourage savings and channelize them to their effective use. Okay, financial system എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ്, മാർക്കറ്റ്സ് ആണ്, വിച്ച് എൻകറേജ് ദ സേവിങ്സിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് ചാനലൈസ് ദം ടു ദെയർ എഫക്റ്റീവ് യൂസ്. എഫക്റ്റീവായിട്ട് വെറുതെ സേവിങ്സ് വെറുതെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യമില്ല, അല്ലേ? ആ സേവിങ്സിനെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു യൂസിലേക്ക് തിരിക്കാൻ, ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സേവേഴ്സ്, ഇൻ്റർമീഡിയറീസ്, മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് സേവിങ്സ്. ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സേവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആരാണത് സേവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? സേവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് സേവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയ, അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സേവേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതായത് പൈസ സേവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, പല രീതിയിലൂടെ സേവിങ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സേവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം, സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കാം. ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് ആവശ്യക്കാർക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്? കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ്. ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിലബസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മൊത്തം ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് we can just analyze a chart showing the various components of financial system. ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് അതിനെ കാണിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം. ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. 4 കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ്. രണ്ടാമത്തേതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ സബ്ജക്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി. നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആണ്. Third one is financial instruments, and fourth one is financial services. So these terms are very important to you. You should remember the meaning and as well as the concept of these 4 terms. ഏതൊക്കെയാണ് 4 ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നോക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങളെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് എന്ത്? ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. രണ്ടാമത്തേതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ്. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. നാലാമത്തേതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്? എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്?
Financial institutions are the organizations or the institutions which helps the people to save their money, and they also help them to allocate these savings to different people and to different other institutions which are in need of these savings, or who will effectively utilize it for some other economic purposes or economic or financial purposes. Okay, so that's the first component, that is financial institution. And here these financial institutions are divided into banking institutions and non-banking institutions. The financial system, we can see so many institutions as the intermediaries for this collection of money and allocation of money. But at the same time, they are from two fields, and they are banking field and non-banking field. And banking field, banking institutions are there. Banking സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നോൺ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അവിടെ ഉണ്ട്. ബാങ്കിങ് മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ബാങ്ക്സുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. There are commercial banks as well as cooperative banks. കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? commercial banks, cooperative banks ഉണ്ട്. At the same time, these commercial banks may be in public sector. പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആയിരിക്കാം, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആയിരിക്കാം, റീജിയണൽ ബാങ്ക്സ്, റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കുകളായിരിക്കാം, ഫോറിൻ ബാങ്കുകളായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നോൺ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. നോൺ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലുണ്ട്, അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലുണ്ട്. അതായത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിത്ത് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേസമയം വളരെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് വിത്ത് പ്രൈവറ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട്, എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അഴിമതിയും അതുപോലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ലെവല്, അതിൻ്റെ മോശം ഇതിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും എത്ര കണ്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, രണ്ടാമത്തത്, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ മൊത്തം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ്, ദർ ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ്, യു നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് capital market. Money marketum, capital marketum. And what do you mean by money market? Money market is a market where short term securities and short term funds are handled. Short term securities in a short term ആയിട്ടുള്ള വിത്തിൻ 1 year നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്ന, പെർഫോം ചെയ്യാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മണി മാർക്കറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. കുറച്ചും കൂടി കാലാവധി കൂടുതലുള്ള മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി കൂടുതലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് എവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് മണി മാർക്കറ്റ്, ദർ ആർ സോ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ്സ് ലൈക്ക് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ്, ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റ്, commercial bills market, discounted bills market, and there are so many types of money markets. And at the same time, this capital market can be divided into 3 sections, and like primary issue securities, primary issues ആയിരിക്കാം, അതെല്ലാം തന്നെ secondary issues ആയിരിക്കാം. And secondary issue market can be called as a stock exchange.
അല്ലെ, സെക്കൻഡറി ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ആൻഡ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം you know that there is an innovative type of market, and it is known as a derivative market. You have studied in your UG last semester. You have studied a particular subject, that is derivative market. അല്ല, ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റീസും സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റീസും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ financial markets can be divided into a money market and a capital market, and at the same time money market can be of so many types. It can be divided on the basis of the instrument we are using there. And you know that there are so many instruments used in short-term instruments we are using in money market, and on the basis of that it can be divided. And at the same time this capital market can be divided into 3. അവിടെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അത് നമുക്കറിയാം, അത് പ്രൈമറി ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റാണ്. What do you mean by primary issue? Primary issue means when an institution issues the securities for the first time ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി ഇഷ്യൂ. ആ ഇഷ്യൂ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ്. ആൻഡ് the next one is secondary market. Once it is issued and after that it is transferred to other members or other people, and that is made possible through the secondary market or stock exchanges. And last, derivative markets. And derivative market is a part of stock exchange, or may or may not be a part of stock exchange. And that is, and in the derivative market we are dealing with only derivatives. You know the character of derivative is future contract, and at the same time there are so many types like forwards, futures. terms ഒക്കെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും. Forward, futures, like options, swaps. All these are major types of derivative instruments, and ഓരോന്നിലും വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ പോകണ്ട. അതേസമയം നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ ദർ, and financial instruments it can be classified on the basis of its term wise ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് or short term instruments, medium term instruments, long term instruments are there. At the same time it can be on the basis of its type, where it is used, in which field it is used, for what purpose it is used. On the basis of that it can be divided as primary securities, secondary securities, or innovative instruments. പ്രൈമറി ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡറി ഇഷ്യൂസിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്, സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇന്നോവേറ്റീവ് പർപ്പസ്, ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്നോവേറ്റീവ് ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവിൽ പെടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ടല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റീസ് തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കാം, ലോങ് ടേം ആയിരിക്കാം, അത് എന്താ പറയുക, മീഡിയം ടേം ആയിരിക്കാം. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലോങ് ടേം, പക്ഷെ അത് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവരുത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിന് വേണ്ടി, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the various services provided by individuals and institutions for collecting as well as allocating these funds and savings, or these financial services എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ
ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകീകരിപ്പിക്കാനും ക്രോഡീകരിപ്പിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സർവീസുകളും നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതേസമയം അതിനെ 2 രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകളുണ്ട്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫീ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകളുണ്ട്. ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ട് അല്ലേ, ആ ഒരു ഫണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആളുകളുടെ സേവിങ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു ഫണ്ടാണത്. ആ ഫണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലീസിങ്, ഹയർ പർച്ചേസിങ്, ഫാക്ടറിങ്, ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ഫീ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഏജൻസി, മെർച്ചൻഡൈസിങ്, ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫീ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി. അതൊന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ആണെങ്കിലും മെർച്ചൻഡൈസിങ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഫീ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നു, എന്താണോ ചെയ്യേണ്ട സേവനം അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഫീ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസുകൾ ഒട്ടനവധി എവിടെയുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും 4 കമ്പോണൻസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 4 കമ്പോണൻറ്റുകളും ഒരേ രീതിയിൽ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഈ ചാർട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക. ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക സ്ലൈഡായിട്ട് ഇട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോട്ട്ബുക്കിലൊന്ന് കുറിച്ച് വയ്ക്കുക. സോ പ്ലീസ് ഒന്ന് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമുക്കിതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ we can take that portion, that is financial market. Then what do you mean by financial market? You know that in a market what happens? In a market there are so many buyers and sellers and they will meet together and they will exchange goods. Especially നമ്മൾ കാണുന്ന മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്സും സർവീസുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് കരുതുന്നത്. ഹിയർ ഓൾസോ ഇൻ ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓൾസോ the financial market means where so many financial instruments, നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രേഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ either to institutions or to individuals. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തമ്മിലോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഫിനാൻഷ്യൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയാലും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉണ്ടാകുന്നത്. Okay, and we can study one definition of a financial market. Financial market may be defined. This is the definition, you just note. Financial market may be defined as a transmission mechanism. It's a transmission mechanism between investors. And these investors are also called as lenders. So there is a word within the brackets, that is investors are also called as lenders, and the borrowers. Okay, that is investors and borrowers. ആരാ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്കറിയാം. ആരാ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക? കയ്യിൽ അധികം പൈസ ഉള്ളവർ. അധികം പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേവിങ്സ് ഉള്ളവർ.
സേവിങ്സ് ഉള്ളവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. അവരെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ലെൻഡേഴ്സ്, അല്ലേ? ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് ആര് തമ്മിലാണ്? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ബോറോവേഴ്സ് തമ്മിലാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലെൻഡേഴ്സും യൂസേഴ്സും തമ്മിലാണ്. ഓക്കെ, സോ എ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെക്കാനിസം ബിറ്റ്വീൻ investors or lenders and the borrowers or users through which the transfer of funds is facilitated. Through which the transfer of funds, ഫണ്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ, പൈസയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു സംരംഭത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, and it consists of individual investors, financial institution and other intermediaries who are linked by a formal trading rule and communication network for the trading of various financial assets and credit instruments. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്, അല്ലേ, ആർ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ എ ഫോർമൽ ട്രേഡിംഗ് റൂൾ. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, അതർ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോർമൽ ട്രേഡിംഗ് റൂൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമം മൂലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറേ റൂൾസുകൾ അവിടെയുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് ദ വേരിയസ്, ഇതിലൂടെ എന്താണ് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, വേരിയസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റുകളും ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സുകളും ഒക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് ദ definition of a financial market. Okay, and next we can see the nature of a financial മാർക്കറ്റ്. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഉള്ളത്? യു നോ ദാറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മൊത്തം അതിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണക്കാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ market in the economic development, they can be pointed out in 4 important points, and they are, the first one is they generate and apportion credit. Generate and apportion credit. Generate credit means credit ne generate cheyugayum, credit generation or credit creation. You know that credit creation is an important, especially when we are studying the functions of bank. We have studied that credit creation is an important function. So here also this you know that especially financial institutions നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഫീൽഡിലുള്ള നോൺ ബാങ്കിങ് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, കണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും പൈസ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത്, സേവിങ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ചെയ്യുക. അതൊരു മേജർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, they serve as intermediaries in the process of mobilization of savings. Financial market, it consists of so many institutions and individuals which help in which acts as the intermediaries in the process of mobilization of
സേവിങ്സിൻ്റെ മൊബിലൈസേഷൻ, അതൊരാളിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കപ്പെടാതെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലേക്കും അതിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട്. തേർഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് they provide convenience and benefits to the lender and borrowers. ബൊറോവേഴ്സിനും ലെൻഡേഴ്സിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് വേണ്ടത്, ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, they promote the economic development through a balanced regional and sectoral allocation of investable funds. അതായത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ, അത് എവിടേക്കാണോ ഈ ഫണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണോ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ആ മേഖലകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത്. അത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദേ പ്രൊമോട്ട് ദി എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ത്രൂ എ ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ആൻഡ് സെക്ടറൽ അലോക്കേഷൻ. റീജിയണൽ ആയാലും, റീജിയണൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രാജ്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രദേശങ്ങളെയും അതൊന്നിനെ പോലും അതിനെ നിഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാതെ എല്ലാത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആർ ദർ, അഗ്രികൾച്ചറൽ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ഓട്ടോമോട്ടീവ്, അങ്ങനെ പലതരം സെക്ടേഴ്സ് അവിടെയുണ്ട്. ആ സെക്ടേഴ്സിൽ ഒന്നും തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയോ അതിലൊന്നും തന്നെ വളരെ ലീസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എല്ലാത്തിനും തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ played by these financial markets in the field of economic development. So അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ നേച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് ദർ ആർ മെയിൻലി 6 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. ദേ ആർ ബോറോവിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. Second one, price determination is an important function. Third one, information aggregation and coordination. Information aggregation and coordination is also an important function. Fourth one, risk sharing. Fifth one, liquidity. And sixth one, efficiency. You know these 6 terms. First one, borrowing and lending. Borrowing and lending എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിലുള്ള. നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു, ദർ ഇസ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോസസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോറോവേഴ്സ് ആൻഡ് ലെൻഡേഴ്സ്. ലെൻഡേഴ്സും ബോറോവേഴ്സും തമ്മിലുള്ളൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ തരുന്നത്. ബോറോവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ? പൈസ ഇല്ലാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ആവശ്യമുള്ളവർ, ദേ ആർ ബോറോവേഴ്സ്. ലെൻഡേഴ്സ് മീൻസ് പൈസയുള്ളവർ, അതായത് സേവിങ്സ് ഉള്ളവർ, അവരാണ് ലെൻഡേഴ്സ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോസസ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ്. പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ വേരിയസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. the right prices should be fixed and how it can be fixed. and ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ അത് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ലൈക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഗുഡ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലേ, വളരെ സീക്രട്ടായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഫോഴ്സസ് അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് ഫ്രീ എക്സിറ്റ് അതിനുള്ള ചാൻസൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു നമുക്ക് ഫെയർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് അവിടെ നടന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഫെയർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. അതിന് വേദിയൊരുക്കുന്ന ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ഇടമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ അഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ അല്ലേ. ഇൻഫർമേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുകയും
അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. ദേ ആക്ട് ആസ് കളക്ടേഴ്സ് and aggregators of information about financial asset values and flow of funds from lenders to borrowers. And next one, risk sharing. It also allows transfer of risk from one person to another. അല്ലേ, ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് റിസ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് തന്നെ അതാണ് അല്ലേ, റിസ്ക് ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ റിസ്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസിലൂടെ നമുക്കങ്ങനെ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, liquidity means how easier it is to be sold and to be purchased. എത്രത്തോളം അത് ഈസിയർ ആണ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും സെല് ചെയ്യാനും. അതായത് ആ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർ എ ലോങ് ടേം കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുക എന്നല്ല, അത് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതും അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കരുതുന്നു. ആൻഡ് likewise there is one more thing, that is efficiency and is an important thing. അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റും ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റും അത് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും അതിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ. വൺസ് അഗെയിൻ, ബൊറോയിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ്, price determination, information aggregation and coordination, risk sharing, liquidity and efficiency. Okay, all these are important functions. Okay, then അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി. 5 മൊഡ്യൂളുകളാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിൽ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ കാണുന്നത്. അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി. അതിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് നമ്മളൊരു ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്തു അല്ലേ. നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. വളരെ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ പ്ലീസ് ഫോളോ ദ ടോപ്പിക്സ്, ക്ലാസ് കാണുക. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ്. താങ്ക് യു.